الساد وعلى قبره في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء لحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آلهم مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه
في الدنيا قبل الآخرة يا عديم يا عديم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى يفهم. إنك أنت تعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واقضي بها ديوننا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا. اللهم اغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا في القيامة على رؤوسنا وثقل بها يا رب موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتعوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برعيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من هو أقسم به حقه عليك ونتوسل به عليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليك بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا
وببابك نقف فلا تدردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا واختم بالسعادة آجالنا هذا عملنا ظاهر بين يديك وحالنا ما يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan diminum dulu minumannya. Sudah habis. Al-Fatihah ila ruh Imam Nawawi Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa walidayhi wa usulih wa masyayikhih wa talamidati wa ikhwati wa ikhwanih wa ila masyayikhina wa ulama'ina wa awliyina wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah kita semua diberi kekuatan dan kesempatan serta kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di raudhahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'al lutuf wal afiyah an qarib ya mujib ma'as sahalah wal jamalah wal arzaq katsirah thayyibah hissiyah wal manawiyah biduni ta'ab wal masyaqqah. Amin. Allahumma amin. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Pada Jumat yang lalu kita sampai kepada kalimat wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adi wal ittikar wa wafaqahum lida'fi fi ta'atihi wa ta'ahubi lidaril qarar. Kita sampai kemarin pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tekun untuk mengambil pelajaran. Ya, tekun untuk mengambil pelajaran. Mereka selalu berusaha untuk memetik pelajaran dari setiap peristiwa yang dialami. Dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, ya. Mereka selalu ngambil pelajaran. Beda dengan kita. Kita itu sudah mengalami macam-macam, tapi juga tidak mengambil pelajaran. Mungkin sedikit pelajaran yang diambil. Kalau orang-orang soleh, apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi pada orang lain, itu semua bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga. Ya, sangat-sangat berharga. Bahwa faqahum lida'bi fi ta'atih. Allah Subhanahu wa taala memberi mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah tersebut taufik untuk tekun taat kepada Allah. Taufik untuk tekun taat kepada Allah. Pertanyaan, taufik itu apa? Ada orang nanya, ada taufik, ada hidayah. Ya, ada taufik, ada hidayah. Hidayah itu petunjuk. Hidayah itu bimbingan. Ada orang yang dapat hidayah, ada orang yang belum dapat hidayah. Dapat petunjuk, dapat bimbingan. Ada yang belum dapat petunjuk, belum dapat bimbingan. Petunjuk ini belum tentu diamalkan. Ada orang dapat petunjuk, tapi belum tentu diamalkan. Contoh, alhamdulillah, kita dapat petunjuk yang namanya sholat berjamaah itu, ya pahalanya besar. Ini termasuk petunjuk, udah ngerti. Karena banyak orang yang nggak ngerti. Tapi kadang udah dapat petunjuk, tapi nggak dapat taufik.
Nah, taufik itu apa? Taufik itu kemampuan untuk melaksanakan petunjuk. Dikasih tahu sholat berjamaah pahalanya besar. Kira-kira kita tahu enggak? Tahu. Berapa pahalanya? 27 kali lipat. 27 kali lipat. Misal, Bapak, Ibu, saya, kita semua dikasih tahu kalau kamu jual barang kamu di toko samping rumahmu dibeli cuman 1 juta. Kalau kamu jual di pasar seberang sana yang jaraknya cuman 100 meter dari rumahmu dibeli 27 juta. Saya mau nanya, kira-kira kita akan jual di samping rumah atau pergi ke pasar? Kenapa kok nggak di samping rumah? Lakunya cuma 1 juta. Kalau di pasar sana berapa lakunya? 27 juta. Pasarnya jauh atau dekat? Dekat, cuma 100 meter. Bahkan ada yang ngasih tahu pasar yang di depan cuma 50 meter. Barang kamu akan dibeli 27 juta. Pertanyaan saya, ini kan informasi, petunjuk kan? Petunjuk. Belum tentu orang itu akan ke depan. Tapi kalau urusan duit, insya Allah semua akan lari ke depan, akan pergi ke pasar. Bahkan kalau ada orang yang jual barangnya di rumah, sampingnya 1 juta, padahal di depan dibeli 27 juta, maka orang akan mengatakan betapa bodohnya dia, kok nggak mau jalan sedikit saja, nilai barangnya akan berubah dari 1 juta menjadi 27 juta. Sekarang kita kembalikan, betapa bodohnya kita, sholat yang pahalanya bisa 27 kali lipat, tapi kita pilih sholat yang pahalanya cuma 1 kali lipat. Berarti bodoh atau bodoh? Oh, sangat bodoh. Nah, sebetulnya nggak bodoh, pinter. Kenapa pinter? Sudah ngerti, sudah paham, ya kan? Tapi belum bisa mengamalkan yang dipahami. Kenapa? Karena belum dapat taufik. Belum dapat taufik. Orang yang dapat hidayah itu banyak, tapi yang dapat taufik nggak banyak. Ya, yang dapat taufik nggak banyak. Apakah taufik tadi? Kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan petunjuk. Punya ilmu tentang sholat tahajud, belum tentu dia bisa tahajud. Punya ilmu tentang sedekah, bahkan semua hadisnya dia hafal, ayat Qur'annya hafal, belum tentu dia bisa rajin sedekah. Makanya dikatakan orang kalau nggak dapat taufik, nasallahu alaihi wa na'udzubillah min dzalik, itu termasuk ciri orang-orang yang merugi. Ngertinya banyak, tapi taufiknya nggak banyak. Karena itu ada sebuah doa yang diamalkan oleh orang-orang soleh yang bunyinya seperti ini. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Saya ulangi ya. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Kira-kira hafal enggak? Belum. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anhum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Sudah apa? Belum, ini udah 3 kali loh ya. Kan orang-orang dulu sekali dengar langsung hafal. Jenengan kan termasuk yang begitu, sekali dengar langsung hafal. Ya. Terjemahannya, duhai Allah yang memberikan taufik kepada orang-orang yang suka berbuat kebajikan, wa a'anahum alaih, dan memberi mereka kekuatan pertolongan untuk mengamalkan kebajikan tersebut. Wafqna lil khair, berilah kami taufik untuk berbuat kebajikan dan tolonglah kami dalam melangsungkan perbuatan kebajikan tersebut. Orang-orang soleh suka membaca doa ini. Biar apa? Biar dapat taufik. Cukup jelas ya? Berarti taufik ini penting enggak? Penting. Nah, karena penting ya kita sering minta. Nah, terus gimana caranya dapat taufik? Ya dekat-dekat sama yang dapat. Kalau kita dekat-dekat sama yang dapat, ya insya Allah dapat taufik. Kita kok tahu ilmunya duha, tapi kok berat mengamalkan. Kumpul sama orang yang sering sholat duha. Nanti kan dapat taufik sholat duha. Kita ini tahu ilmunya sedekah, tapi kok susah mau sedekah.
Kumpul sama orang yang suka sedekah. Nanti kita akan dapat taufik untuk bersedekah. Kita ini tahu ilmunya tahajud, tapi kok berat mengamalkan. Kumpul sama orang yang suka tahajud. Nanti akan tertular mendapatkan taufik untuk tahajud. Nah, wa saghalhum bi wa faqahum li fi ta'atih wa ta'ahub bi daril qarar. Selanjutnya Imam Nawawi mengatakan, orang-orang yang dipilih oleh Allah ini mereka diberi taufik untuk mempersiapkan diri akan kehidupannya di negeri yang kekal. Mempersiapkan diri akan kehidupannya di negeri yang kekal. Siap-siap untuk pindah ke alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Nah, kalau kita udah siap-siap belum? Mohon maaf hadirin, Bapak, Ibu semuanya, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya mau nanya, kira-kira kita semua bakal pindah enggak? Pindah, sudah siap belum? Bawa bekalnya udah banyak belum? Belum. Terus nanti kalau enggak bawa bekal yang banyak, kira-kira di sana cukup enggak kira-kira bekalnya untuk bayar utang? Utang kita banyak enggak sama Allah? Banyak sekali. Ya, dosa-dosa itu adalah hutang. Nah, bayarnya pakai apa? Amal soleh. Nah, kalau nanti amal solehnya sedikit, kira-kira cukup buat bayar enggak? Tidak cukup. Kalau nggak cukup berarti nanti harus menjalani apa? Hukuman. Ya. Hukumannya di mana? Penjara. Penjaranya di alam akhirat di mana? Di neraka. Nah, kalau kita pinter, kita pandai, mestinya kita sekarang mulai nyari sangu atau nyari sangunya nanti aja. Mulai sekarang kita cari bekal sebanyak-banyaknya. Lah orang-orang soleh itu detik demi detik nawa itu cari bekal untuk akhirat. Masih ingat ceritanya Abu Darda yang kemarin saya ceritakan? Masih ingat bahwa apa? Ibu-ibu mungkin yang semalam ikut pengajian di Karanganyar ya. Bapak yang ikut pengajian di Karanganyar ya, mungkin masih ingat. Abu Darda radhiyallahu taala anhu itu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau sahabat yang sangat zuhud. Sangat zuhud. Itu Abu Darda. Diceritakan ada sekelompok sahabat bertamu ke rumah Abu Darda, tidur di sana, dari perjalanan jauh tidur di sana. Kebetulan waktu itu musim dingin yang sangat dingin dan angin yang sangat keras. Ternyata ketika mereka mau tidur, Abu Darda tidak memberikan selimut. Ketika makan, dikasih makan juga makanannya serba keras. Kalau sekarang roti yang keras sekali gitu ya. Kenapa? Karena Abu Darda orang tidak mampu. Jadi ya seadanya. Selimut gak dikasih. Akhirnya tamu-tamunya agak grundel. Tuan rumah kita ini bagaimana ya? Kita jauh-jauh, dingin, angin keras. Kok yang gak dikasih selimut? Apa ya bisa tidur kita nanti? Apa bisa istirahat? Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, kalau begitu biar saya mendatangi Abu Darda. Saya akan minta selimut. Yang lain ngomong, udah gak usah. Jangan minta, gak enak. Wong kita ini mertamu kok minta. Kesian yang punya rumah. Enggak, ini kita harus ngomong sama yang punya rumah. Akhirnya satu ini maju ke kamarnya Abu Darda. Berjalan ke kamar Abu Darda radhiyallahu anhu. Sampai di depan kamar, kaget. Ya, kamarnya ternyata terbuka begitu. Tampak istri Abu Darda lagi duduk di samping sang suami yang sedang rebahan. Berbaring tidur, tapi enggak tidur. Ternyata istri Abu Darda pakai pakaian yang bahannya tipis. Bukan tipis tembus pandang, bukan ya. Bahannya tipis. Padahal kalau orang-orang dulu musim dingin itu pakai mantel yang tebel ya kan. Hendak pakai baju seperti kita ini tipis sekali. Kemudian juga dilihat Abu Darda seperti itu. Tidurnya di lantai, kasur nggak ada, tidak berselimut. Abu Darda ketika melihat salah seorang tamunya di depan pintu kamarnya, maka dipanggil sekali, masuk. Gimana? Ada perlu apa? Enggak, saya mau nanya. Nanya apa? Anda ini tidur gak pakai selimut seperti ini, tipis. Apa gak kedinginan? Dan saya lihat kok rumah ini kok gak ada perabotannya ya. Rumahnya gak ada perabotannya. Gak ada meja, gak ada kursi, gak ada tempat tidur. Bagaimana ini? Abu Darda menjawab, kawanku, sungguh saya ini punya rumah satu lagi. Bukan ini rumah saya. Saya punya rumah satu lagi. Rumah saya di sana. Setiap kali saya dapat barang, saya kirim ke sana. Setiap kali saya dapat perabotan, saya kirim ke
ke sana. Ditanya, loh kenapa kamu kirimnya sekarang? Kenapa? Ya soalnya rumahnya ini jauh, jalannya juga terjal, tinggi, licin. Kalau nanti pas boyongan langsung bawa banyak, kepleset, tambah nanti jadinya malapetaka, bencana dan musibah. Makanya dapat apapun saya kirim dulu sekarang, biar nanti kalau saya pindah enak, nggak perlu angkat. Terus Abu Darda nanya, udah paham maksud saya belum? Sudah. Sekarang saya mau nanya, udah paham belum maksudnya Abu Darda, Pak? Ibu-ibu paham maksudnya Abu Darda enggak? Maksudnya rumah yang satunya adalah alam akhirat. Abu Darda kalau punya apa-apa dikirim ke alam akhirat. Jadi kalau meninggal dunia nanti nggak usah angkat sehingga enteng keluarnya gampang. Lah kalau kita kira-kira punya udah dikirim ke alam akhirat belum? Belum. Nah, nanti kalau meninggal kira-kira boyongannya abot atau enteng? Lah kalau abot itu kepleset. Lah kalau kepleset jatuh ke bawah. Jatuh bawah itu berarti tempatnya di mana? Lah pengen nanti meninggalnya enteng atau berat? Berarti enaknya mulai sekarang dikirim enggak? Nah kalau yang mikir akhirat ngirim dia. Tiap hari ngirim. Transfer terus. Transfer. Tabungan. Dapat uang, storkan. Dapat uang, storkan. Kemana? Rekening tabungan. Untuk apa? Masa depan. Nah ini sekarang kita dapat uang, storkan. Apa? Rekening akhirat. Dapat uang, storkan. Rekening akhirat. Punya sesuatu, storkan. Rekening akhirat. Punya tenaga, storkan untuk ibadah, sholat, dzikir, qiraatul Quran. Untuk apa? Rekening akhirat. Begitulah cara hidup orang-orang yang soleh. Dan itu menjadi dakbuhum. Hobinya, kesenangannya, kebiasaannya ibadah. Makanya kita kalau habis majelis kan baca doanya Habib Ali yang ngarang kitab Maulid Simtuduror itu ya, Habib Ali Al-Habsyi, di mana doanya berbunyi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah kebahagiaanku, kesenanganku dalam taat kepadamu. Jadi orang ini kalau udah bisa dia ketika taat dia senang, ini berarti orang baik. Ya. Ketika taat senang itu orang baik. Ada orang biasanya mabuk. Tapi kalau pas bisa datang pengajian dia senang sekali. Itu orang baik. Alhamdulillah saya bisa pengajian. Ini orang baik. Ya. Ada orang yang mungkin lama udah nggak sholat. Begitu bisa sholat sekali senang luar biasa. Alhamdulillah saya ini bisa sholat. Ini ciri orang baik. Ada orang yang disuruh sholat abotnya luar biasa. Dan ketika sholat gak ada rasa senang. Berarti ini belum baik. Ya belum baik. Lah kita kalau udah bisa merasakan nikmatnya pengajian, berarti insya Allah kita jadi orang baik. Apalagi kalau judulnya hobinya pengajian, sampai judulnya kecanduan pengajian. Jadi kalau nggak pengajian gerges badannya. Ini bagus ini. Ada lagi yang hobinya baca Al-Quran. Kalau satu hari itu sampai nggak baca Al-Quran, step-step dia. Sakau. Kenapa? Saya belum ngaji. Step gitu. Kira-kira ada nggak di sini ya? Oh, ini orang soleh ini. Udah kalau sampai nggak ngaji bingung ya. Kemudian nggak sholat nggak enak. Kalau sholat merasakan nikmat. Sebagian ibu-ibu itu ada bahkan kalau M seneng. Alhamdulillah M. Ada gitu, jadi prai sholat itu senang ada. Kalau di sini enggak ya Bu ya. Jenengan kalau prai sholat kan